રાપર તાલુકામાં હાર જીતની પરવા કર્યા વગર ભચુભાઈ આરેઠિયા કોંગ્રેસનો આત્મા બનીને ધબકે છે. કરોડોમાં આડોટતા અક્ષર ગ્રુપ એમ્પાયરના એમડી ભચુભાઈ આરેઠિયા માદરે વતન રાપર તાલુકામાં માનમોભો મોહ અને મદને ત્યાગીને સામાન્ય બની જાય છે. ખેડૂતો, મજૂરો અને સામાન્ય માણસ માટે ખંભો બની રહેલા ભચુભાઈ આરેઠિયા એટલે ગરીબોનો અવાજ. રાપર હાઈસ્કૂલમાં 11 ધોરણ પાસ થયેલો એક વ્યક્તિ જ્યારે મહારાષ્ટ્રના હાઈ એજ્યુકેટેડ એન્જિનિયરોને મોટિવેશન કરે એ તાલુકા માટે ગૌરવની વાત છે. રાપર તાલુકાના રાજકારણ અને કોંગ્રેસના ભવિષ્ય વિશે ભચુભાઈ આરેઠિયાએ કચ્છ કેર ટીવી ન્યૂઝ સાથે કરી મુક્ત મને વાત. રિપોર્ટ બાય ઘનશ્યામ બારોટ, કચ્છ કેર ટીવી ન્યૂઝ રાપર. सबसे पहला तो आप सब पढ़े लिखे और मेरे से बुजुर्ग भी मेरे से अच्छा जो बिल्डिंग किस टाइप की बनती है, बिल्डिंग मेक करने वाले आप सबने मुझे अनपढ़ को यहाँ बुला के मेरा सम्मान किया. इस बारे में मैं जो ऑर्गेनाइज टीम है उसका धन्यवाद करता हूँ. मैं 1995 में एक छोटा सा बिल्डिंग बनाने का ख्वाब सोचा. एक्चुअली मैं एक जे लेबर जॉबर था, जो मैं नवी मुंबई में जो बेकारी काम करते हैं वो मैंने स्टार्ट से किया हुआ है. सो एक मेरा सपना था कि जो हम कंस्ट्रक्ट दे रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, वो किस ढंग से होनी चाहिए. सारे डेवलपर्स अच्छा ही काम करते हैं, बट जब भी बिल्डिंग बनानी है, जहाँ जो लोग रहेंगे, जहाँ जो अपना सपने का घर जिसने सोचा होगा, वो उतना जरूर सोचेगा कि मैं जिस बिल्डिंग में जा रहा हूँ वो बिल्डिंग में अच्छी सुविधा हो, अच्छा कंस्ट्रक्शन हो, इंटीरियर के साथ साथ जो बिल्डिंग का पाया मजबूत होता है, जो बिल्डिंग जहां से बनती है, हम कहते हैं कि जिस वृक्ष को जो थड़ बोलते हैं, जो जमीन से जुड़ता है, वो अगर मजबूत है, सो बिल्डिंग एक अच्छी तरह से जो हम बिल्डिंग बनाते हैं कोई भी, वो मैक्सिमम ईयर्स उसका लाइफ हो, इस टाइप की बनानी चाहिए. ये मेरा एक उसूल था. 2003 में मैंने कुछ हाई राइज बिल्डिंग बनाने का सोचा. सिडको से मुझे एक पाम बीच पे ही एक अच्छा प्लॉट मिल गया. जब मैं ये डिजाइन बनाना स्टार्ट किया, मेरे इंजीनियर्स और मेरे आर्किटेक्चरल
दोनों को मैंने ये बताया कि ये मुझे उस वक्त 2003 के समय में जो नवी मुंबई में हाई राइज बिल्डिंग मेजर 14 फ्लोर 15 फ्लोर के आसपास ही बनती थी, रेयर बिल्डिंग 15 फ्लोर के ऊपर थी। सो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइट मुझे क्या मिले। मुझे उस वक्त 25 फ्लोर मीन्स 90 मीटर की हाइट मुझे परमिशन दी गई। मेरे आर्किटेक्चरल और इंजीनियर्स को मैंने बताया कि ये बिल्डिंग जो हम बनाने जा रहे हैं वो कॉमर्शियली मतलब प्रॉफिट तो होना ही होना है। कोई प्रोजेक्ट में अगर प्रॉफिट हो या ना हो, बट हमारी बिल्डिंग इस ढंग की होनी चाहिए कि अगला जो हमारा जनरेशन है उसे भी याद करें लोग। उस टाइप की बिल्डिंग होना चाहिए। सो मैंने ये स्टार्ट किया। जब भी हमारे कोई बिल्डर्स जो उनका ही कहना है, उसमें से एक मैं नाम लेना चाहूँगा, महावीर डेवलपर्स। अशोक छाजर जी ने जिस दिन मैंने 2006 में वो बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसका जो हैंडओवर दे रहा था, जब भी मैंने सब बिल्डर्स को भी बुलाया था और जो फ्लैट कीपर थे उसको भी बुलाया था। जब भी अशोक जी ने एक मेरे लिए लेटर लेके आए, मैं ये बात इसके लिए कहना चाहता हूँ, कोई तारीफ की बात नहीं है, बट बिल्डिंग किस टाइप की होनी चाहिए। उस वक्त उसने ये बताया था कि हम सारे बिल्डर्स मतलब जो ओल्ड बिल्डर थे, क्योंकि मैं उस वक्त न्यू बिल्डर था, तो जो ओल्ड बिल्डर हम ये सोचते थे कि एक किराना की पुड़ी बनाने वाला ये 25 फ्लोर का बिल्डिंग क्या बना पाएगा। और उसने लिटरली लेटर लिख के आया कि हम ये बोलते थे। आज हम एप्रिशिएट हुए कि ये किस ढंग की बिल्डिंग बनी है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी कंस्ट्रक्ट करे, आप तो सब पढ़े लिखे हो, इस फील्ड के माहिर हो, हम तो आपसे सीखते हैं, आपका राय लेते हैं, आपसे पूछते हैं कि किस ढंग से हमें करना चाहिए। और हम कभी भी इंजीनियर्स को पहला छूट दे देते हैं कि स्टील हो या सीमेंट कोई भी ग्रेड का हो, आप अच्छी तरह से यूज करवाइए। एग्जाम्पल की 30 ग्रेड 60 ग्रेड या पर स्क्वायर फीट 6 किलो 7 किलो 8 किलो ये नहीं देखते हुए जो भी ये मटेरियल लगता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा लगाइए। क्यों कि सेफ्टी लेके जब चलेंगे हम, सेफ्टी क्यों चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन रहते हैं जो वहाँ रहेंगे, वो अगर सेफ्टी का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो बिल्डिंग कितनी भी सुंदर बनाएंगे, कुछ सालों के बाद उसमें कुछ ना कुछ खामी होने लगेगी और कहीं हादसा अपन देख के जैसे कि फायर सिस्टम का, ऐसे हर टाइप का जो ख्याल है वो हमें रखना चाहिए। उस वक्त जो अशोक जी ने बताया कि ये जो बिल्डिंग बनाई है वो हम एक ये कहना चाहेंगे कि अगर मन में हौसला हो और क्लाइंट के तरफ ही, क्योंकि प्रॉफिट तो होना ही होना है, प्रॉफिट करना है। प्रॉफिट करने की ना हमारे क्लाइंट मना करते हैं ना कोई करते हैं कि आप प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं, लेकिन हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो उसके सामने हमें उसको पूरा संतोष देना बिल्डर का काम होता है। उसमें अकेला बिल्डर काम नहीं कर सकता है, साथ साथ में इंजीनियर, आर्किटेक्चरल और सारी टीमें उसमें अगर अच्छी तरह से काम करेगी तो डेफिनेटली जो बिल्डिंग का लाइफ है वो अच्छा खासा रहेगा। दूसरा, ये नवी मुंबई
नवी मुंबई और मुंबई ये थोड़ा ऐसा वर्टिकल क्यों जाना है, क्योंकि लैंड की बहुत कमी है आजकल, और जो सर्विसेज पार्किंग अदर्स ये सब कुछ मायने में रखते हुए हाई राइज बिल्डिंग आज आवश्यक है। आवश्यक इसके लिए भी है कि जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है वो अगर लो राइज में हम करेंगे, एफएसआई आजकल बहुत बढ़ गई है, वो एफएसआई को ध्यान में रखते हुए भी हमें जितना ज़्यादा हाई राइज में जाए उतने शहर भी अच्छा दिखेगा, सुंदर भी दिखेगा, और हमें सबको मिलके ये शहर को अगर बनाना है तो एक अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए, ये मेरा मकसद है। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप के जो भी क्लाइंट हो, आप जिसके भी साथ जुड़ते हो उसके साथ ये शर्त रख के ही जुड़ना चाहिए कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। धन्यवाद, आप सबने मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ઘનશ્યામ બારોટ અને આપ જોઈ રહ્યા છો કચ્છ કેર ટીવી ન્યૂઝ। ખાસ તો રાપર તાલુકાના રાજકારણમાં કોંગ્રેસમાં જેણે પ્રાણ ફૂંક્યા છે એવા ભચુભાઈ આરઠિયાની સાથે છું। અક્ષર ગ્રુપ એટલે મુંબઈનું એક એવું ગ્રુપ કે જે ખાલી મુંબઈ કે મહારાષ્ટ્ર પૂરતું નહીં, પણ એમનો બિઝનેસ હોય કે સેવા ભાવના હોય, એનો આખો તાલુકો હોય, રાપર તાલુકો અને મહારાષ્ટ્ર પણ સાક્ષી છે। ખાસ તો રાપર તાલુકાની અત્યારની જે પરિસ્થિતિ છે, રાપર તાલુકાના રાજકારણની જે સ્થિતિ છે અને ભચુભાઈનું જે એક જીવન છે, ક્યાંક ને ક્યાંક હું ભચુભાઈનો બહુ મોટો ટીકાકાર રહ્યો છું અને એ તાલુકાની પ્રજાએ અનુભવ્યું હશે, પણ એક સાચા રાજકારણીની ઓળખ એ છે કે પોતાના ટીકાકારોને પોતાની બાજુમાં રાખે છે। એટલે આપણે એ ડીપમાં નહીં જઈએ, પણ મુદ્દાની વાત એ છે કે ભચુભાઈનું જે સામાન્ય જીવન ક્યાંથી ચાલુ થયું અને આ કક્ષાએ કઈ રીતે પહોંચ્યા, રાજકારણમાં આવવાનું કારણ શું બન્યું। આમ તો હું જ્યારે 8મા ધોરણમાં હતો ત્યારે ભચુ કાકા 12મા ધોરણમાં હતા, અને મને બરાબર ખબર છે કે એ વખતે ભચુ કાકા વાઇસ જીએસ હતા। એટલે ભચુભાઈ, ખાસ તો તમે જે મહારાષ્ટ્રમાં એક જે તમારું નામ, તમારો બિઝનેસ અને ક્યાંક ને ક્યાંક તમારી જે પ્રતિષ્ઠા બનાવી છે, પણ મારે અત્યારે વાત કરવી છે રાપર તાલુકાની। તો 2017માં તમે જ્યારે વિધાનસભા લડ્યા એના પહેલાં રાજકારણમાં આવવાનું ક્યારે થયું? આમ જોવા જાઓ તો મારું રાજકારણ બાળપણથી જ કહેવાય। સામાજિક સાથે સાથે હરિભાઈ નાનજી વાવિયા આધોઈ માજી સાંસદ હતા, ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂક્યા, એમની આંગળી પકડી એમના નીચે કાર્ય કરવાનું અમારું એક નાના પોસ્ટરો લગાડવાથી સ્ટાર્ટ થતું। બાળપણમાં તો એવું હોય કે છોકરાઓને કામ શું સોંપવાનું, તો જે ભીતો ઉપર ત્યારે એક પતરાના એક પોસ્ટર બનાવી એના ઉપર પીછા કરી અને એ પોસ્ટરો ગામડે ગામડે લગાવવા જવાના થતા। ત્યાંથી મારી એક રાજનીતિ કહીએ તો રાજનીતિ અને સામાજિક ઢાંચો કહીએ તો સામાજિક ઢાંચો, ત્યાંથી મારું સ્ટાર્ટ થયેલ। ફોર્ચ્યુનેટલી 1985માં, એટલે કે હું 11મું પાસ કરીને 12મા ધોરણની તૈયારી હતી। આમ તો હું 11 જ પાસ કરેલું છે, 12મામાં થોડા દિવસ જ ગયેલું સ્કૂલમાં, પણ મારા અનાસત મેરેજ થઈ ગયા। મેરેજ થઈ ગયા એટલે મારે મુંબઈ આવવાનું કારણ બન્યું કે એક ફેમિલીને હવે એની સાથે આર્થિક ક્ષમતાએ પણ જાળવવી પડે, એટલે મારું એ બાળપણ થોડું ગરીબાઈમાં ગયેલું, પરંતુ જે સ્વભાવ એ હંમેશા નાસીપાસ થવાનો નહીં। એટલે અમે ક્યારેય પણ કોઈ પણ પરિબળથી મેં પીછો નથી છોડાવ્યો। જેવું પરિબળ હોય એની સામે લડત રાખવાનું ચાલુ રાખ્યું છે।
સ્વાભાવિક છે કે નાના મોટી અડચણો આવે, પણ આ રીતે મારી રાજકીય કારકિર્દી કહો તો રાજકીય પહેલી સામાજિક કારકિર્દી ચાલુ કરી. પછી 2007માં કોઈક ઘટના બની અને એમાં મેં રાજનીતિ ફૂલ સ્પેસ ચાલુ કરવાનું માઇન્ડ બનાવ્યું અને 2007થી હું સતત રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં ચાલુ છું. ખાસ તો કાકા જ્યારે તમારી શરૂઆત થઈ ત્યારે તમે ભલે હરિબાપા શરૂઆત કરી હોય, પણ એક સમય એવો આવ્યો કે તમે ભાજપનું એક અભિન્ન હતા. મને બરાબર યાદ છે કે એક વખત કાંઈક માધાપરમાં મોટી સભા હતી ભાજપની અને લગભગ એમાં મોદી સાહેબ જ આવવાના હતા. એ વખતે ગુજરાતના સાહેબ મુખ્યમંત્રી હતા કે જેવો તે, પણ એનું આખું આયોજન તમારા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ પછી ભાજપ છોડી અને કોંગ્રેસનું દામન પકડવું પડ્યું, એનું કારણ શું બન્યું કાકા? મારી આઈડિયોલોજી હરિભાઈની સાથે હોવાથી અને ક્યાંક ને ક્યાંક મારો વાંચનનો શોખ અને એ વાંચવાનું જે ભૂતકાળ હતા, એ ભૂતકાળ કોંગ્રેસની જે આઈડિયોલોજી હતી એ હંમેશા મને પ્રભાવિત કરે. 2007ની તમે વાત કરી માધાપરની સભામાં, એ મોદી સાહેબની સભા હતી અને એ સભામાં જે તે સમયે અમે 2002માં 1998થી અમે ભાજપમાં હરિભાઈ ભૂરા બાપા જે તે સમયના અમારા આગેવાન રાપર તાલુકાના વાઘજીભાઈ પટેલ, આ લોકોએ કેશુભાઈના માર્ગદર્શન નીચે એમની આગેવાનીમાં ભાજપમાં જોડાયા. એટલે સ્વાભાવિક છે કે અમે એમની સાથે જોડાયેલા હતા એટલે અમે પણ ભાજપમાં પ્રવેશ કર્યો. અને એ સમયે 2002માં અમે પૂંજા પટેલને, જે ભૂરા પટેલના એ કુટુંબિક ભાઈ, અને એમને અમે આગળ કરી અને અપક્ષ લડાવ્યા અને જે તે સમયે અમે 18,700 મત લઈ આવ્યા. અને ક્યાંક ને ક્યાંક અમારી નારાજગીના હિસાબથી ધીરુભાઈ શાહનો પરાભવ થયો અને અમે રાજનીતિ ચાલુ રાખવાનું મન બનાવ્યું. એના 2 મહિના પછી 2003માં નગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી ત્યારે પાછી એમને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ઓફર આપી કે તમે ઉમેદવારી બધા નોંધાવો. એટલે અમારી એક શરત હતી કે ભાઈ ઉમેદવાર નક્કી અમે કરશું, કોઈ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ યા કોઈ નહીં. અમે અમારે જે 21 જે તે સમયે 21 ઉમેદવાર 7 વિભાગ હતા અને એક વિભાગમાં 3 ઉમેદવાર, એમ 21 ઉમેદવાર હતા અને 21 અમે ઉમેદવાર નક્કી કરીએ આવી અમે ઓફર મૂકેલી જે તે સમયે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જિલ્લા પ્રમુખ જોડે અને અમારી એ માંગણી સ્વીકારી અને અમે 21 સીટ ત્યારે લઈ આવ્યા. ઘટના એવી બની કે 2007માં ક્યાંક ને ક્યાંક જે 2002થી જ કેશુભાઈ વચ્ચે અને મોદીજી વચ્ચે ક્યાંક અંતરો ચાલુ થયો અને એ અંતરાને જે પટેલોમાં નારાજગી જે કેશુભાઈ તરફી પાટીદાર સમાજ હોય એ સ્વાભાવિક છે, તો એને જે વાળવા માટે એક માધાપરમાં સભાનું મોદી સાહેબે આયોજન કરેલું. ત્યારે પુષ્પધનભાઈ એમપીસ અને તારાચંદભાઈ જિલ્લા પ્રેસિડેન્ટ કચ્છ જિલ્લાના. એમની જે આ મિટિંગમાં એવું ક્યાંક નક્કી થયું કે આપણે પટેલોને વધારેમાં વધારે આમંત્રિત કરવાના છે પાર્ટી તરફથી. ત્યારે તારચંદભાઈએ એમને એવી ઈચ્છા થઈ, એ મને ઓળખતા, મારો એકચ્યુઅલી તો કાર્યક્ષેત્ર સામાજિક સંગઠનોમાં મેડિકલ સહાય હોય કે શિષ્યવૃત્તિ હોય, આમાં હું પહેલેથી રસ ધરાવતો. એટલે તારચંદભાઈ એમના સર્વ સેવા સંઘ નીચે જે પગપાળા પ્રવાસ જે આશાપુરાનો થાય એમાં મેડિકલ કેમ્પ રાખે અને એ મેડિકલ કેમ્પના ખર્ચના જે પણ આવે એના દાતાર તરીકે મારા મધર ફાધરનું નામ રાખી અને હું ખર્ચ કરતો. એટલે એ મારા સ્વભાવથી અને
હું જાહેર જીવનમાં જે સામાજિક જીવનમાં જોડાયેલો છું એમનાથી પ્રભાવિત હતી. એટલે એમણે મને ફોન કર્યો, હું તો ત્યારે મુંબઈ, કે બચ્ચું મોદી સાહેબ સભા કરવાના છે અને તમારે રાપર તાલુકામાંથી અમે ઈચ્છીએ છીએ કે 200, 400, 500 માણસ જો તમે કરી શકો તો બેટર રહેશે. વાતમાં મેં કીધું કે 500 કહો તો 500 ને 5000 કહો તો 5000 માણસ આવી જાય. તારચંદભાઈ 2-3 વખત એવું બોલી ગયા કે 500 તો આવી શકશે ને. એટલે હું થોડો ઉગ્ર તો ખરો જ. એટલે મેં કીધું હવે 5000 માણસથી એકેય માણસ ઓછું નહીં આવે. એટલે જે તે સમયે ટ્રાન્સપોર્ટેશન આ તે એની ચર્ચા થઈ અને મેં એ બીડું ઝડપ્યું કે હું 5000 માણસ માધાપર ખાતે મોદી સાહેબની સભામાં લઈ આવીશ. અને જે તે સમયે હું 5000 માણસ રાપર અને ભચાઉ તાલુકામાંથી 5000 માણસની મેદની, એમાં 80% એમનો થોડોક ઈશારો મોદી સાહેબનો હતો એવું મને તારચંદભાઈએ કીધું, મને ખબર નથી, પણ તારચંદભાઈએ એમ કીધું કે વધારેમાં વધારે પટેલો હોય એવા પ્રયાસ કરવાના છે. એટલે હું 80% પટેલ ત્યારે ત્યાં લઈ ગયેલો. 5000માંથી 80%, એટલે કે 4000 ખાલી પટેલોને લઈ ગયો. જે તે વખતે એ સભાની મેદની જ 8000ની હતી અને એમાં 5000ની મેદની ખાલી રાપર વિધાનસભાની. સ્વાભાવિક છે કે મોદી સાહેબને ગમ્યું હોય અને તારચંદભાઈને, પુષ્પદાનભાઈના અમે સમર્થક, એટલે એમના માટે અમે કામ કરીએ. જે બૂથ અઘરા હોય, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત ન મળે એવા અમને છોકરાઓને, એટલે કે મારા ગ્રુપના છોકરાઓ, પૂંજા પટેલ, આપણા ચંદુલાલ પરસોત્તમભાઈ, આ બધા અમને એ લોકો જે બૂથમાં મત ન મળતા હોય ને એવા બૂથની જવાબદારી અમને સોંપતા. અને જે અહીંયા પંકજભાઈનું એમનું ગ્રુપ હતું, એક કોઈ પણ પાર્ટીમાં 2-2 ગ્રુપ હોય છે, સામાન્ય હોય, નાનું મોટું ક્યાંક તણાવ હોય. અમને છોપે અને એમાં અમે બહુમતી લઈ આવીએ. એટલે પુષ્પદાનભાઈ એ પણ થોડા પ્રભાવિત અમારાથી, અમને સમજી શકે એવા. એટલે એમણે મને 2007 ચૂંટણી આવતા તારચંદભાઈએ મને એવું કહ્યું કે તારે ચૂંટણીમાં ઊભા રહેવાના પ્રયાસ કરવાના છે અને અમે ટિકિટ અપાવવાના પ્રયાસ કરશું. ત્યારે મેં 2007માં પહેલી વખત ટિકિટ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં માંગી. ફોર્ચ્યુનેટલી મારું મેન્ડેટ ના આવ્યું. મેન્ડેટ વિરેન્દ્રસિંહજીને મળ્યું અને એમનો પરાભવ થયો. 2012માં મને સમજાવ્યું કે મેન વાઘજીભાઈએ જે બંને પાટીદારના કોમ્પિટિશનમાં ક્યાંક વાઘજીભાઈ ટિકિટ, ખરેખર વાઘજીભાઈ ઉમેદવારને લાયક હતા. મેં ક્યાંક ને ક્યાંક ભૂલ કરી. એના હિસાબથી અમે બંનેને ટિકિટ ન મળતા વિરેન્દ્રસિંહને મળી અને એમનો પરાભવ થયો. એટલે 2012માં મેં મન મંડાવી લીધું કે મારે ટિકિટ ન માંગવી જોઈએ અને વાઘજીભાઈ માટે આપણે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. વાઘજીભાઈને ટિકિટ મેન્ડેટ મળ્યું. એ 12000 મત ના આસપાસ જીત્યા અને 10,700 મતથી જીત્યા. પણ કુદરતને કંઈક કરવું હશે એટલે એ 1.5 વર્ષના ગાળામાં એમનું દુઃખદ નિધન થયું. નિધન થતાં અમારો પાછો પ્રયાસ એમના સહાનુભૂતિની રૂએ દેવજીભાઈને ટિકિટ માંગવાનો અમે પ્રયાસ કર્યો. પંકજભાઈને ટિકિટ અપાવી પાર્ટીને. પંકજભાઈ પ્રત્યે ક્યાંક એમનું મેન્ડેટ વ્યાજબી લાગ્યું હશે એટલે અમારી નારાજગી થઈ અને 2014માં મેં ભારતીય જનતા પાર્ટીને રામ રામ કર્યા. 2014થી હું કોંગ્રેસને સમર્પિત છું. ખાસ તો દર્શક મિત્રો, ભચ્ચુભાઈની જે જર્ની થઈ ચાલુ, કોંગ્રેસથી ચાલુ થઈ હતી, પાછા ભાજપમાં ગયા અને ભાજપમાં પુષ્પદાનભાઈની નજીક હું પણ ખૂબ રહી ચૂક્યો છું, તારાચંદભાઈની નજીક પણ રહી ચૂક્યો છું. મેન મુદ્દો પાછા ભચ્ચુભાઈએ કોંગ્રેસમાં આવીને, ભચ્ચુ કાકા ખાસ તો છે ને રાપર તાલુકામાં જો કોંગ્રેસની વાત કરવાની હોય તો મને કોઈ પણ કાંઈ પણ કહેતા દર્શક મિત્રો સંકોચ નથી થતો કે અત્યારે રાપર તાલુકા કોંગ્રેસમાં ફક્ત 2 જ ચહેરા છે.
એક ભચુભાઈ ધરમસિંહભાઈ આરેઠિયા અને એક ભીખુભાઈ મેઘાજી સોલંકી. રાપર તાલુકાના કોંગ્રેસની હાલત ખાલી આ બે વ્યક્તિઓને તમે કાઢી નાખો ને, જો કે કોંગ્રેસના 35-38% કમિટેડ મત ચોક્કસપણે છે અને એ દરેક જગ્યાએ હોય, દરેક વિધાનસભા વિસ્તારમાં કોઈ પણ પાર્ટીના કમિટેડ મત તો હોય જ. પણ તમામ જિલ્લા પંચાયત હોય, તમામ તાલુકા પંચાયત હોય કે વિધાનસભા હોય, ક્યાંક ને ક્યાંક ભટ્ટુભાઈનું નામ છેલ્લા 2000 ને હું માનું છું ત્યાંથી એમ સમજી લો ને કે 17થી તો કાશ એટલે 17 ને 3 20 ને 6 26 9 વર્ષમાં બધું કાંઈ ખાસ તો ગત ટર્મની જે જિલ્લા પંચાયતના તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓ હતી એમાં પણ તમે ખૂબ મદદ કરી. હાર જીત ગૌણ બાબત છે, પણ તમે જે કોંગ્રેસમાં મહેનત કરતા આવો છો, વિધાનસભામાં તમારી મહેનત ખૂબ રહી, તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત સરપંચોમાં પણ તમે ખૂબ મહેનત કરતા હો છો, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોંગ્રેસના હારવા પાછળના કારણો શું છે? પહેલી વાત તો જે પાર્ટીમાં જોડાયેલા છીએ એ પાર્ટી માટે વફાદારીથી કામ કરવું જોઈએ. પ્રજાને મત કોને આપવો છે, કોને પ્રતિનિધિત્વ આપવું છે એ પ્રજા નક્કી કરતી હોય. દરેક વખતે ફેક્ટર અલગ અલગ કામ કરતું હોય છે. તાલુકા જિલ્લા પંચાયત છે એ સામસામે એક જ કોમ્યુનિટી આવે એટલે મતોનું વિભાજન થતાં ક્યારેક તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયતમાં જે શાસક પક્ષ હોય એનું પ્રભુત્વ રહી જાય એવું મારું માનવું છે કે એ પ્રભુત્વ રહી જવાના હિસાબથી ક્યાંક ને ક્યાંક મતદાર એ પાર્ટી સાથે જોડાઈ જતું હશે ને ત્યાં મતદાન કરી જતું હશે એવું મારું માનવું છે. પરંતુ વિધાનસભા હોય કે લોકસભા હંમેશા કોંગ્રેસે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. જે વાત તમે કહી રહી કે કોંગ્રેસમાં ભચુભાઈનો હતો, હું તમને એક વાત સ્પષ્ટપણે કહેવા માગું છું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી કોઈ વ્યક્તિથી ચાલતી નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટી એની આઈડિયોલોજીથી ચાલે છે. કોઈ પણ હરેક પાર્ટી પોતપોતાની આઈડિયોલોજી હોય. કોંગ્રેસ પાર્ટીનું એક જે અભિયાન છે એ સર્વધર્મ સમભાવ. જે કોંગ્રેસ પાર્ટી 18 આલમથી જે તાલમેલ રાખી અને જે એમની એક આઈડિયોલોજી છે અને આ જ આઈડિયોલોજી હંમેશા દેશનો વિકાસ કરી શકે. એટલે કોંગ્રેસ હંમેશા ક્યાંક 2-5% મતના માર્જિનથી સીટો ના આવતી હોય પણ કોંગ્રેસને હંમેશા ક્યારેક કોઈ એકદમ નવડકતો ઉમેદવાર એવો પણ હોય તો એ 2-3-4% મતથી વિશેષ મતથી ક્યારેય હારતો નથી. રહી વાત રાપર મત વિસ્તારની, રાપર મત વિસ્તાર હંમેશા કોંગ્રેસ તરફી રહ્યો છે. એના ભૂતકાળમાં આપ જ્યારે એનાલિસિસ કરશો તો આપણને સમજાશે કે જે પણ હાર થઈ છે ત્યાં સામાન્ય માર્જિનથી થઈ છે. એટલે રાપર તાલુકો, રાપર વિધાનસભા હંમેશા બંનેને 50-50% વોટ આપે છે. ક્યાંક પછી જે ઉમેદવાર, કયો ઉમેદવાર એના જે પ્રભાવ છે એ કામ કરી અને 2-4% આગળ પાછળ થાય અને એટલો જ મતનો ડિફરન્સ રહેશે. એ ખાસ તો દર્શક મિત્રો 2017માં સંતોષબેન ભચુભાઈ આરેઠિયા એટલે કે આ સંતોષ જીત્યા. 2022માં ક્યાંક આપણને એવું લાગે કે પ્રજા વર્સિસ ભાજપ હતું એમ કહેવું હતું ચોક્કસપણે કહી શકાય, કાકા ચોક્કસ આપણે કહી શકીએ. પણ જે ભચુભાઈનો જે એક પ્રભાવ રહ્યો હતો અને એ આખો અલગ પ્રભાવ હતો. ખાસ તો ભચુભાઈ ક્યાંક ને ક્યાંક રાપર તાલુકો તમારી વાત સાચી છે. આપણે જો બહુ ડીપમાં જાય તો હરિભાઈ બાપભાઈ એમાં 2007માં તમે વાત કરી એમ પાછા વિરેન્દ્રસિંહ આવ્યા, 2012માં વળી પાછા વાઘજી કાકા અને 2017માં તમે આવ્યા. 22ની વિધાનસભાની 17થી જે 22 દરમિયાન તમે જે કામ કર્યું એમાં હું સતત એમ જ કહેતો હતો કે ભચુ કાકાએ કાંઈ કર્યું નથી. તમે શું કામ કર્યા હતા 2017થી 2022 સુધી એની જો રાપર તાલુકાને આપણે નોંધ લેવડાવશું તો મને મજા આવશે. એક તો મારો એક સ્વભાવ રહ્યો છે કે જે કામ કર્યા હોય એ ગણાવવાના ન હોય. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક રાજનીતિમાં એકચ્યુઅલી કામ ગણાવવા પડે.
પણ જે મારો એ મારી કમજોરી કહો તો કમજોરી, મારી ઉદાસીનતા કહો તો ઉદાસીનતા, પણ હું ક્યારેય કામ કર્યું ને એ ક્યાંય છાપરે ચડીને પોકારવા નથી જતો. એટલે 2022માં હું આજે ચેલેન્જ સાથે કહું છું કે 17થી 22ની વચ્ચે 6 વિધાનસભામાં જો સૌથી કામ વધારે થયું હોય તો રાપર વિધાનસભાનું થયું છે. મીડિયામાં એની નોંધ નથી લેવાની, ક્યાંક એકદમ નથી લેવાની એવું નથી. આપ કચ્છ મિત્રના આંકડા જોશો તો કચ્છ મિત્રના 2019, 2020, 2017 3 વખતમાં કચ્છ મિત્રએ 6 ધારાસભ્યની કામની નોંધ લીધી હતી. ત્યારે એક એક્ઝામ્પલ આપીશ રોડનું. તો 2017થી 22 સુધીના જે પણ રોડો મંજૂર થયેલા એ રાપર વિધાનસભામાં સૌથી વિશેષ થયેલા. પરંતુ તમે કીધું એમ મેં ક્યારેય મીડિયાને નથી દર્શાવ્યું કે મેં વધારે રોડ મંજૂર કરાવેલા છે. સ્વાભાવિક છે, વિરોધ પક્ષમાં હતા એટલે નાનું મોટું ઓછું પણ કામ થયું હોય એને હું સ્વીકાર પણ કરું. પરંતુ જે મારી કામ કરવાની જે સ્ટાઇલ છે એ મેં વિધાનસભામાં આજે નજર કરશો તો એક એક્ઝામ્પલ આપવું હોય તો કોઈ વિભાગની ફાઇલ હોય તો એ 182 ધારાસભ્યમાં કોઈકની એક હશે, કોઈકની અડધી ફાઇલમાં હશે, 10 પાના હશે. મારી આખી ફાઇલ ભરેલી હશે અથવા તો એકની જગ્યાએ 2 ફાઇલ હશે. મારી ઓફિસથી હું સતત વિસ્તારમાં જે ફરતા આવીએ તો પ્રજાના પ્રશ્નો શું છે એ પ્રશ્નોને વાચા આપવા માટે આપણે પ્રતિનિધિત્વ કરતા આવીએ છીએ. ત્યારે જે વિસ્તારમાં આપણે હઈએ એ વિસ્તારના જે સમસ્યાઓ હોય એ હલ કરવા માટે આપણે હંમેશા રાઇટિંગમાં આપો તો એની નોંધ લેવાય એવું મારું સ્પષ્ટપણે માનવું છે. એટલે મેં હંમેશા રાઇટિંગનો વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કર્યો છે. કોઈ બણગા ફૂક્યા નથી. કોઈ મીડિયામાં મેં આમ કર્યું છે ને મેં કામ કર્યું. આજે પહેલી વખત તમારી સામે તમે કહો છો એટલે હું કહું છું કે કામ કરવાની પદ્ધતિ હંમેશા લખાણોથી હોય. તમે મીડિયાને બતાવો એ તો તમારા પ્રભાવ માટે બતાવો છો. ચોક્કસ ને ચોક્કસ કરવું જોઈએ, પણ એ મારી કમજોરી છે, હું નથી બતાવી શકતો. બાકી કામ તો 2017થી 22 સુધી ખૂબ થયેલા છે અને હું તો ત્યાં સુધી હજી ચેલેન્જથી કહી શકું કચ્છની 6 વિધાનસભામાં સૌથી વિશેષ મારા ધર્મપત્ની ધારાસભ્ય હતા એ સમયગાળામાં થયેલા છે. ખાસ તો દર્શક મિત્રો એક સમય હતો, રાજીવ ગાંધી વડાપ્રધાન હતા અને મનમોહનસિંહ આપણા નાણામંત્રી હતા. એ સમયે અટલ બિહારી વાજપેયી વિરોધ પક્ષના નેતા હતા. વિરોધ પક્ષ અને શાસક પક્ષ પ્રત્યેના સંબંધો વિશેની વાત કરું. હવે તો હું નથી રહું, કારણ કે અત્યારે તો વિરોધ કરે એની કોઈ ગણના જ નથી થતી. અને મજા આવે તો એને દેશદ્રોહીએ ચીતરી નાખવામાં આવે, મજા આવે તો એને ગદ્દારે ચીતરી નાખવામાં આવે, મજા આવે તો એને ટ્રોલ કરવામાં આવે. પણ એ સમય શું હતો જ્યારે સદનમાં અટલ બિહારી વાજપેયીજીએ મનમોહનસિંહની અર્થનીતિઓને વખોડી એટલે એટલી હદે વખોડી કે વાજપેયી પોતે કવિ હતા. એમને સાંભળો એટલે તમે સાંભળતા જ રહો એવી એમની ભાષા શૈલી હતી. અને હિન્દીમાં તો ચોક્કસપણે આપણે કહી શકીએ કે હિન્દી માથે જે એમની પકડ હતી, ગજબ હતી. એટલે મનમોહનસિંહ તો બહુ પ્રમાણિક અને નૈતિક માણસ. એમના આત્માને લાગી આવ્યું કે યાર અટલ બિહારી વાજપેયીએ જો મારી નીતિઓને વખોડી હોય તો મારે રાજીનામું દઈ દેવાય, કારણ કે એ વખતે એટલી નૈતિકતા હતી, એટલી પ્રમાણિકતા હતી નેતાઓ. એટલે રાજીવ ગાંધીને જઈને એમણે કીધું કે મારું રાજીનામું લઈ લો, કારણ કે વાજપેયીજી જો એમ કહેતા હોય કે મારી નીતિઓ નથી બરાબર તો મારે ના રહેવાય આ પદ ઉપર. ત્યારે રાજીવજીએ વાજપેયીજીને કીધું કે અમારા મનમોહનસિંહ રાજીનામું દેવાની વાત કરે છે, એ તમે એમની નીતિઓ વખોડી એટલે વાત કરે છે. સાહેબ અટલ બિહારી વાજપેયી મનમોહનસિંહની નાણાપ્રધાનની ઓફિસમાં ગયા અને ત્યાં જઈને આને સમજાયા કે આ સદનમાં હું વિરોધ પક્ષનો નેતા છું, મારી ફરજમાં આવે છે, મારે બોલવું જ જોઈએ, પણ એનું કારણ એ નથી કે તમે રાજીનામું આપ્યું. આવી ગૌરવપૂર્ણ વિરોધ પક્ષ અને ખાસ તો ઇન્દિરાજી હતા ત્યારે પણ જીનીવાની એક બેઠકમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે અટલ બિહારી વાજપેયીજીને મૂક્યા હતા.
એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કાકા વિરોધ પક્ષ વગરની લોકશાહી એટલે એને વાંઝિયાણી કહેવાય. શું કહેશો? પાર્ટીઓ આવે ને જાય, સરકાર બને અને સરકાર ઉથલે, પ્રજાને મત આપવાનો છે. એટલે પ્રજા ક્યારે કઈ તરફી હોય, ક્યારે કઈ તરફી હોય. પરંતુ હું સ્પષ્ટપણે માનું છું કે વિરોધ પક્ષ એટલો તો મજબૂત જરૂર હોવો જોઈએ કે શાસક પક્ષની એની નીતિઓની ટીકા પણ કરી શકે, અને શાસક પક્ષ એટલો મજબૂત હોવો જોઈએ કે એની ટીકા સહન કરી શકે. વાત એક. આજની રાજનીતિ કદાચ આમાં બંધ નહીં બેસતી હોય અને વિરોધ પક્ષને કૂચડવાનું કામ, હું સ્પષ્ટપણે કહું છું કે આજે શાસક પક્ષ વિરોધ પક્ષને કૂચડવાનું કામ કરે છે, એ દેશના ભવિષ્ય માટે સારું ન કહેવાય. એ પણ હું સ્પષ્ટપણે મારું મંતવ્ય છે, અને હું એક ગર્વ સાથે કહી શકું અને એક ગંભીરતાપૂર્વક પણ કહી શકું કે હંમેશા વિરોધ પક્ષ મજબૂત હોવો જોઈએ. પછી ચાહે વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસનો હોય કે વિરોધ પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટી હોય અથવા તો જે તે પાર્ટી હોય, પણ વિરોધ પક્ષ મજબૂત હોય તો જ આ દેશનું અર્થતંત્ર, આ દેશની સાર્વભૌમિકતા ત્યારે જ ટકી રહેશે. 182 ધારાસભ્યોમાંથી ફક્ત 3 જ એવા ધારાસભ્યો છે કે જેને આખું ગુજરાત ઓળખે છે. એક જિજ્ઞેશ મેવાણી, એક ગોપાલ ઇટાલી અને એક ચૈતર વસાવા. હા, ઓળખતા હશે, પોતપોતાના વિસ્તારમાં દરેક ધારાસભ્યોને ઓળખતા હશે, પણ ધારાસભ્યનું કામ એ છે કે એ સતત ગાજતો રહેવો જોઈએ, એ સતત ગૂંજતો રહેવો જોઈએ. આવું બનતું નથી. આ 3 ધારાસભ્યો સિવાય હું નથી માનતો કે આખું ગુજરાત બધાને ઓળખતું હોય. કચ્છ જિલ્લા પૂરતું કદાચ સમજી લો કે વિરેન્દ્રસિંહ હોય કે પંકજભાઈ હતા, તારાચંદભાઈ હતા, કે મારી વાત સાંભળો, જે કાંઈ આપણા બાપભાઈ, હરિભાઈ, આ બધાની એક ઓળખ હતી. ઓળખ એટલા સારું હતી કે એમણે કાંઈક એવું કર્યું વિધાનસભામાં બેસીને, એમણે કાંઈક છે ને પોતાનું. પણ અત્યારે 179 ધારાસભ્યો ગુમ છે, ફક્ત ચિત્રમાં 3 જ ધારાસભ્યો છે. તો ખરેખર ધારાસભ્યોની કામગીરી શું? જ્યારે પ્રજાએ એમને પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો મોકો આપ્યો હોય ત્યારે એ ધારાસભ્યએ સતત પ્રજા વચ્ચે રહેવું જોઈએ. અને જે તમે કહ્યું આ 3 ધારાસભ્યો બીજા પણ કરતા હશે, હું એવું નથી કહેતો, પરંતુ હા વિસ્તાર પૂરતા કરતા હશે. પરંતુ જે તમે ત્રણેયની વાત કરી, સ્વાભાવિક છે ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકો, એમનો ઉત્સાહ, એમને કામ કરવાની પદ્ધતિ, એમને પોતાના મત વિસ્તારનું ન રહેતા આખા પ્રદેશના જે પ્રશ્નોની જે વાચા આપવી હોય એ આપવા પ્રત્યે એ સભાન છે. અને એટલા માટે આખા વિસ્તારમાં, બધા ગુજરાત રાજ્યમાં એ લોકોની એક ઓળખાણ છે. કાકા, ખાસ તો 2070 બહુ નજીક છે, બહુ નજીક છે. અને 2070માં, કારણ કે તમે તો હવે રાજકારણના માહિર થઈ ગયા છો, બહુ માહિર થઈ ગયા છો. કારણ કે તમે જીએસમાં હતા ત્યારથી મને ખબર છે તમારો સ્વભાવ, તમારી જે કામ કરવાની થિયરી. પણ મેન મુદ્દો એ છે કે 2070 જ્યારે નજીક આવે છે ત્યારે રાપર મત વિસ્તાર વિધાનસભામાં તમે ક્યારે ફિલ્ડમાં ઉતરશો? તમારે શું ઈચ્છા છે? હું હંમેશા ફિલ્ડમાં જાઉં છું. પછી બચુ આરેઠિયા ધારાસભ્ય બને કે ન બને, પછી બચુ આરેઠિયાને ટિકિટ મળે કે ગમે એને મળે, બચુ આરેઠિયા હંમેશા કોંગ્રેસ માટે લડવાનું હોય. અને હું કોંગ્રેસમાં હું તો સ્વાભાવિક છે કે મારે કોંગ્રેસ પાર્ટીનું જેટલું પણ વિસ્તાર કરવો હોય, જેટલું વિસ્તરણ થાય એટલું વધારેમાં વધારે કરવાની મહેનત કરવી જોઈએ. અને હું કરી રહ્યો છું, આજે કરી રહ્યો છું. અને 2027 સુધી હું લડું કે બીજો કોઈ લડે, અમે ચોક્કસ ને ચોક્કસ અમે ફાઇટ આપશું, એ પાકું. તો ખાસ તો દર્શક મિત્રો, બચુ કાકાએ બહુ સારી વાતો કરી. આજે મને પણ ઘણું જાણવા મળ્યું. પણ એક વસ્તુ તો નક્કી કે રાપર તાલુકાની કોંગ્રેસ અને બચુભાઈ એટલે એક સિક્કાની 2 બાજુ, એમ ચોક્કસપણે આપણે કહી શકીએ. બચુ કાકા, શું કહેશું ખાસ તો તાલુકાની પ્રજાને, જે તાલુકાની પ્રજાએ તમને 2022માં આમ જોવો ને તો ખોબલે ને ઢોબલે મત આપ્યા હતા, શું કહેશું પ્રજાને? હું પ્રજાનો હંમેશા રાપર મત વિસ્તારનો, રાપર વિધાનસભાએ હંમેશા મને પ્યાર આપ્યો છે.
હું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હતો ત્યારેય પ્યાર આપ્યો છે, હું કોંગ્રેસમાં છું ત્યારેય પ્યાર આપ્યો છે, અને હું હંમેશા પ્રજાલક્ષી જે કામ હોય એને પ્રાધાન્ય આપવાની કોશિશ કરું છું. એટલે પ્રજા મારી સાથે રહે છે. તમે વાત કરી કે 2022માં હું જે હાર હોય હાર જ હોય છે, પણ સ્વયંભૂ પ્રજાએ જે તે સમયે મારી પાસે જે કોંગ્રેસમાં જે કાર્યકરો હતા એ કોંગ્રેસ ટપી વાડ ઠેકી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ચાલ્યા ગયેલા. એટલે અમારી કને કાર્યકરની બહુ અછત. સ્વયંભૂ જે પ્રજા છે એમણે સ્વયંભૂ બૂથ ઉપર જઈ અને એમણે વોટિંગ કર્યું અને મને જબરજસ્ત મત આપ્યા. હું ખાલી 577 મતથી મારો પરાભવ થયો. હાર જીત ચાલ્યા રાખે, એ એક સિક્કાની બે બાજુ છે. તમે જીતી જાઓ તો એવા અભિમાનમાં આવવું ન જોઈએ, અને તમે હારો છો તો હતોત્સાહ થવાનો કોઈ કારણ નથી. તમારે પ્રજા વચ્ચે રહેવું જોઈએ. પ્રજાની જે સમસ્યાઓ છે, આજે હારવા પછી હું આજે ચેલેન્જ સાથે કહું છું કે વિધાનસભામાં રાપર મત વિસ્તારના પ્રશ્નો સૌથી ઉપસ્થિત કર્યા હોય તો આ 22થી કરીને આજે 26નું વર્ષ ચાલે છે. સૌથી વિશેષ દર વર્ષના મારા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત સૌથી વિશેષ કરેલા હશે એવી મને ખાતરી છે. સુખ દુઃખ में समता साथ रहे, भले छांव रहे या चूप રહે. હાર કે જીત એ ગૌણ બાબત છે અને એ કોઈ મહત્ત્વની વાત નથી. રાજકારણમાં આવું બધું તો હાલ્યા જ રાખવાનું. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ભચુભાઈ જે દિલથી, જે હૃદયથી રાપર તાલુકાની પ્રજાને સાથે રાખીને જે ફાઇટ આપે છે ભાજપને, એ ખરેખર જેને કહી શકાય કે સરાહનીય છે. ફરીથી ભચુ કાકાને આપણે રાપરમાં મળીએ ત્યાં સુધી રજા લઉં છું. ઘનશ્યામ બારોટ, કચ્છ કે ટીવી ન્યૂઝ, સાનપાડા, મુંબઈ.